परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगतां दी दुनिया निराली है। प्रभु भगती करन वालियां दी गिणती नहीं हो सकती। इस जगत विच अनेकां महापुरुष होए हन जिन्हां ने प्रभु दे नाम आसरे जीवन बतीत कीते हन ते ओह इस जगत विच अमर होए, जदों कि होर लोग जो मायाधारी सन ओह मारे गए ते उन्हां दा कुछ नहीं बनिया। ऐसे पुरुषां विचों भगत बेणी जी भी होए हन। भगत बेणी जी का असल नाम ब्रह्मपाठ बेणी सी। भगत जी का जन्म संमत 1670वीं बिक्रमी विच असनी पिंड विच होया। जाति दे ब्राह्मण सन अते गरीब इन्ने सन कि जीवन तो उदास हो गए सन। रात दिन यही विचारते सन कि मनुख नूं अपने जीवन का अंत करना चाहिए है। की पता मरण तो बाद अगले जन्म विच मैं सुखी हो जावां। ऐसियां ही दलीलां करया करते सन, क्योंकि भुखे बच्चों का विलकना उन्हां तो देखिया नहीं जाता सी। हर रोज़ उन्हां दी स्त्री लड़ती सी। वो ऐसे माया घाटे दे दुखां तो तंग आ गए सन ते हर रोज़ मन ही मन कलेश करते सन। वो उदास होकर घरों चल पए। सबब नाल राह विच उन्हां नूं एक महापुरुष मिलिया। उस नाल बचन विलास होए तां महापुरुषां ने पुछया, हे बेणी किधर चलिया है? भगत बेणी जी ने कहा, महाराज जी की दसां, घर विच गरीबी बहुत है। इस नंग भुख की दशा ने दुखी किया है। समझ नहीं आउंदी की करां। इहो चित आउंदा है कि मर ही जावां। इस्त्री ते बच्चे आपे भुख नाल मर जाणगे। ऐसा विचार के बाहर नूं चलिया हां। महापुरुषां ने कहा, मरिया दुख दूर नहीं हुंदे। आत्मघात करेगा तां आत्मा दुखी होएगी, नरकां दा भागी बनेगा। मेहनत कर, जे होर मेहनत नहीं करनी तां प्रभु भगती दी ही मेहनत करया कर। जो भगती करदा है परमात्मा उसदियां सारियां कामनावां पूरियां करदा है। जीवां दी चिंता परमात्मा नूं है। कर्म गति है, कर्मां दा फल भोगना पैंदा है। किसे जन्म विच ऐसा कर्म होया है जो यह दुख दे दिन देखने पए। हुण तू प्रभु दी भगती कर तां जरूर भला होएगा। उस महापुरुष का उपदेश बेणी जी नूं चंगा लगा। मन ते असर होया ते जंगल वल चल पए। ओह जाके भगती करन लगे। इस तरह कुछ दिन लंघ गए। भाई गुरदास जी ने एक शब्द उचारिया है, गुरमुख बेणी भगत कर, जाए एकांत बहै लिव लावै, करम करै अध्यात्मी, होरस किसै ना अलख लखावै, घर आया जा पुछिए, राज द्वार गया आलावै, घर सब वथू मंगियन, वल छल करके झत लंघावै, वड्डा सांग वरतदा, ओह एक मन परमेसर ध्यावै, पैज सवारै भगत दी, राजा होए कै घर चल आवै, दे दिलासा तुसी कै, अणगणती खर्ची पहुँचावै, उथों आया भगत पास, होए दयाल हेत उपजावै, भगत जना जयकार करावै। महापुरख के दस्से अनुसार भगत बेणी जी बाहर एकांत विच समाधि ला के भगती करन लई मन इकागर कर लेंदे, पर भगती गुप्त रखण लग पए। किसे नूं उन्हां ने नहीं दस्सिया। जदों ओह घर आउंदे तां उन्हां दी इस्त्री पुछदी, कित्थों आए हो? तां भगत बेणी जी इउं कहंदे, राज दरबार विच कथा करदा हां। जदों कथा मुक्केगी भोग पवेगा तां जरूर ही राजा दखना देवेगा। ओह धन पदार्थ बहुत होएगा, उस नाल अपणियां लोड़ां पूरीआं हो जाणगीआं। यह सुण के बेणी जी दी इस्त्री क्रोध नाल कपड़िਆਂ तो बाहर हो गई। उसने आख्या, चूल्हे विच पवे तेरा राजा, कथा दा की पता भोग कदों पवे। तुसीं मैनूं राशन लिया के दिओ, नहीं तो घर ना आउणा।
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੌਣਾ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਗਏ। ਉਧਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਲਏ। ਧਨ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੱਟ ਬੇਣੀ ਦਾ ਘਰ ਇਹੋ ਹੈ? ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ, ਜੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਉੱਜੜਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅੰਨ ਹੈ, ਲੀੜੇ ਹਨ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਘਿਓ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਸੱਚ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਲੀਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਦਗਦ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨੱਠ ਉੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਘੇ ਭਗਤ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਨ ਚੰਦਨ ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ, ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ, ਠਗ ਦਿਸ਼ਟ ਬੱਗਾ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਦੇਖ ਬੈਸਨੋ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁਖ ਭਾਗਾ, ਕਲ ਭਗਵਤ ਬੰਦ ਚਿਰਾਮੰ, ਕਰੂਰ ਦਿਸ਼ਟ ਰਤਾ ਨਿਸਬਾਦੰ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰੰ, ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਮੁਖ ਖੀਰੰ, ਹ੍ਰਿਦੈ ਛੁਰੀ ਸੰਧਿਆਨੀ, ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਚੱਕਰ ਗਣੇਸੰ, ਨਿਸ ਜਾਗਸ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵੇਸੰ, ਪਗ ਨਾਚਸ ਚਿਤ ਅਕਰਮੰ, ਏ ਲੰਪਟ ਨਾਚ ਅਧਰਮੰ, ਮ੍ਰਿਗ ਆਸਣ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਕਰ ਊਜਲ ਤਿਲਕ ਕਪਾਲਾ, ਹ੍ਰਿਦੈ ਕੂੜ ਕੰਠ ਰੁਦਰਾਖੰ, ਰੇ ਲੰਪਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਖੰ, ਜਿਨ ਆਤਮ ਤਤ ਨਾ ਚੀਨਿਆ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਨਿਆ, ਕਹੋ ਬੇਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਇਉਂ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪੰਡਤ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਦੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪੰਡਤ, ਤਨ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੀਤਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੋਟ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਤਦੋਂ ਖਾ ਪੀ ਜਾਵੇਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਧੋਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਵਾਹ ਰੇ ਪੰਡਤ! ਦਵਾਰਕਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਜਾ ਕੇ ਤਨ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪੰਡਤ! ਕਦੀ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ, ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਜਾਪ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਭੋਗ ਵੱਲ ਨੱਠਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਪੰਡਤ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸਾ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਅਸਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।